सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हिमाचल के मंडी के नाल जिथे दर्दनाक हादसा वापरिया है। इत्थे पुलर घाट के नेड़े एक जीप खड्ड दे विच डिग गई ते इस हादसे दे विच 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत हो गई है। बिहार तो मंडी काम दे लई आए सी मजदूर बीती रात करीब 2 बजे यह हादसा वापरिया है। इस हादसे दे विच 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत हो गई है। तां हिमाचल दे मंडी तो ये दर्दनाक खबर सामने आई है जिथे वड्डा हादसा वापरिया है। पुलर घाट दे नेड़े एक जीप खड्ड दे विच डिग गई। ये तस्वीरां उसे जीप दियां तुसीं देख रहे हो, पर इस दौरान 7 प्रवासी मजदूरां दी मौत हो गई जिहड़े बिहार तो मंडी काम दे लई आए सी। ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਮੰਡੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਦੇ ਪੁਲਰ ਘਾਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਖੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਇਹ ਜੀਪ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 7 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। तो उधर मंडी हादसे ते प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। कहा हादसे दे नाल बेहद दुख पहुंचा है। पीएम ने मृतकों के परिवारों के नाल हमदर्दी भी जताई है। तो दस दईए कि बीती रात करीब 12 बजे यह हादसा वापरिया है। इस दौरान 7 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है। जीप खड्ड दे विच डिग्गण दे नाल इस ते प्रधानमंत्री दे वल्लों मंडी हादसे ते दुख जताया गया है। कहा कि बेहद दर्दनाक हादसा, पीड़ित परिवारों के नाल हमदर्दी जताई है। उधर मानसा दे विच आसमानी बिजली का कहर देखने को मिलिया है। इत्थे बिजली डिग्गण दे नाल एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 होर लोग जख्मी हुए ने जिन्हां नूं हस्पताल भर्ती करवाया गया है। मानसा दे पिंड मियां दे विच घटना वापरी है। फिलहाल जख्मियां नूं हस्पताल दाखिल करवाया गया है। तब बिजली डिग्गण दे नाल एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई है। मानसा दे विच आसमानी बिजली का कहर देखने को मिलिया है। तो उधर संगरूर दे विच किसान पति पत्नी दे वल्लों खुदकुशी करदा मामला सामने आया है। दोवां ने जहरीली चीज निगल के आत्महत्या कर ली। दरअसल किसान जगमेल सिंह ते करीब 17 लाख का कर्ज सी ते पिंड लोखेड़ा का रहने वाला किसान लगातार कर्जे की पंड वध रही सी जिस कारण परेशान रह रहा सी। जगमेल सिंह ने पहला जहर निकलिया खुदकुशी कर ली ते पता लगन ते उसकी पत्नी ने भी खुदकुशी कर ली जहरीली चीज निकल के। तो उधर करीब 8 महीने दे इंतजार तो बाद पंजाब दे विच कॉलेज अते यूनिवर्सिटीज़ अज मुड़ तो गुलजार होने शुरू हो गए ने। खास इंतजामां दे नाल क्लासां लगाईयां जा रही ने। हालांकि फिलहाल घट विद्यार्थी ही पहुंच रहे ने, ज्यादा विद्यार्थी नहीं आ रहे, पर कॉलेज अते यूनिवर्सिटी प्रशासन दे वल्लों मुकम्मल इंतजामां दा दावा जरूर कीता जा रहा है। मार्च के महीने तो बंद पे यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल गए ने, पर कोरोना के खतरे नूं वेखदे होए जरूरी है कि प्रबंधक ते विद्यार्थी खुद भी कोविड गाइडलाइंस की पालना करन। पंजाब च तकरीबन 8 महीनों के वक्फे तो बाद उच्च विद्यक अदारे खुले ने। कंटेनमेंट जोन के बाहर कॉलेज, यूनिवर्सिटियां अते उच्च सिक्ख्या संस्थावां नूं खोले जाने की इजाजत पंजाब सरकार ने नवंबर के पहले हफ्ते ही दे दी। नाल ही कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना करने के भी हुक्म दिते। कोरोना के मद्देनजर गाइडलाइंस जारी की गई जिन्हां की पालना हर यूनिवर्सिटी अते कॉलेज के लिए जरूरी है। तुहानूं दस दियां कि कुछ कोविड गाइडलाइंस जारी की गई ने। सारे स्टाफ मैंबरां नूं कोरोना टेस्ट करवाउण की हिदायत है। पहले पड़ाव दे विच फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए मंजूरी दी गई है। सिर्फ 50% विद्यार्थियों नूं ही कॉलेज बुलाया जा सकेगा। बाकी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासां लगाउण दे हुक्म ने। कॉलेज की समर्था के मुताबिक 50% तो वध विद्यार्थी भी सद्दे जा सकते हैं। हॉस्टल दे विच भी सिर्फ 50% विद्यार्थियों के रहने की इजाजत है। हॉस्टल दे विच एक विद्यार्थी नूं एक ही रूम अलॉट होगा। कंटीन, लाइब्रेरी ते होर थावां ते सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। समय समय ते आरोग्य सेतु ऐप अपडेट करने के भी हुक्म ने। बाहरी लोगों की कॉलेज दे विच एंट्री के उत्ते मुकम्मल पाबंदी है।
ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਗੇਟ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ SGPC ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ। SGPC यानी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। श्रोमणी कमेटी दुनिया भर दे धर्मां विचों सिख धर्म दी नवेकली पहचान है ते सिख पंथ विच श्रोमणी कमेटी दा अहम स्थान है। श्रोमणी कमेटी कानूनी तौर ते गुरुद्वारा साहिबाना दी साम संभाल करदी है, इसलिए इस नूं सिखां दी मिनी पार्लीमेंट भी कहा जांदा है। सिखां दी सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं होंद विच आया 15 नवंबर नूं 100 साल पूरे हो चुके ने। गुरुद्वारा साहिब दे प्रबंधां तो इलावा ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ SGPC ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ SGPC ਦੇ 191 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ UT ਤੋਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ SGPC ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ SGPC ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈਵੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਲੜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੋਏ ਬਲਾਸਟ ਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਲਾਲਚ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ, ਜੋ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ।
ਲਾਲੂੜ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਬਲਾਸਟ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਲਾਲਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਚੋਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 4 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪਈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੀ ਪਰਤ ਖੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਾਬੇ ਤੇ ਆਇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੋਡਾਊਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਕੱਢ ਕੇ ਡਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਲਾਸਟ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰਮ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਦਰਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ਼ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਸਤਾ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। सिर्फ तेल डीजल कहते गैस एनी गैस निकलती सी एने किसी उससे एसपी गैस वाले को नहीं होएगी। अच्छा। एने सिलेंडर विकते सीगे एने टैंकर आते सीगे घट तो 100 टैंकर डेली आता सी। अच्छा हाँ जी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? नहीं जी नहीं दो नंबर 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਟੈਂਕਰ ਵੇਚਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗੇ? इन्हों को सप्लाई आती सी लोकी आते सीगे भर के टैंक लै जाते। ਅੱਛਾ ਪਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਪਰਸਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ? सस्ते रेट 10 रुपये सस्ता। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। रिपोर्ट भी आई हुई है। ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ कोई नहीं हुई जी। ये तो कहते पुलिस वाले मेरे को बिके हुए ने। ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦ? हाँ जी हाँ जी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਸੀਗਾ? हाँ जी अंदर खड़ा सी। ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ? हाँ जी वो लैके भज गया ਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਇਹਦਾ ਝੁਲਸ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਭਜ ਗਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਨਾ ਭਜਦਾ ਸਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਾਬਾ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੋਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਮਿਜਾਜ਼ ਦੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ 'ਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂ ਗਿਆ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਜੂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜੂ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਹਜੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਹਜੇ ਪਈਆਂ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ।
ਪੂਰਨ ਜੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ? ਥੋੜਾ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਨਰਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਫਟਣ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸੀ ਗਈ, ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜਦੇ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਨੱਕਰ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਹੋਰ ਲਵਾਉਣੀ ਪਈ ਜੀ। ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇ ਕਾਰਨ? ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। तो उधर पहाड़ों ते भी मौसम का मिजाज बदल गया है। हिमाचल के कई इलाकों दे विच बर्फबारी हो रही है, जिस तो बाद हर पासे बर्फ की चादर विछी हुई नजर आ रही है। एक पासे तापमान च गिरावट दर्ज की जा रही है तो उत्थे ही बर्फबारी के कारण किते आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। उधर केदारनाथ दे विच भी बर्फबारी का दौर जारी है। दस दईए कि अज केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। 5 तस्वीरां तुसीं अपनी टीवी स्क्रीन ते देख रहे हो, जिन्हां दे विच बर्फबारी का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। नारकंडा, कुफरी, किन्नौर, नाहन ते केदारनाथ दियां ये तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, जिथे ताज़ा बर्फबारी हुई है ते इस बर्फबारी दे नाल कई थावां ते तापमान माइनस दे विच भी चला गया है ते ठंड वध गई है। श्रद्धा थी, घर वाले तो पूरे मना कर रहे थे। मैं तो बस मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा। फिलहाल तो फीलिंग्स मैं अपने एक्सप्लेन नहीं कर पा, लाइक कि क्या ही बोलूं मैं, ये वाला हो रहा है मेरे साथ अभी तो। क्योंकि एक सपना होता है ना, वो सपना जब सच हो जाए ना तो आपको वो वर्ड ही खत्म हो जाता है वो बोलने के लिए, है ना। तो वही इस सिचुएशन में मेरे साथ भी यही हो रहा है। मेरे वो वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए, क्या लंबिया लाइनां 'ਚ खड़े होण ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਲ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मेरा नाम फातिमा है, मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ। 2000 सन में मैं दिल्ली आई थी। यहाँ पे बड़ी समस्याएं थी। उस टाइम 4 टैंकर आते थे, पानी का बड़ी मारामार होता था और ना तो कोई शौचालय था ना कुछ था। लोगों को इतना गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता था। The residents of the slum understand how precious water really is, and that's why they do everything they can to conserve every single drop. चल के जाके तभी तो प्रॉब्लम सोल्व होता है। दिल्ली जल बोर्ड हमें नहीं जानता था, अगर वो जानता भी है तो एनजीओ फोर्स के द्वारा और वाटर एड के द्वारा ही जानता है। काम करने के लिए मुझे एक समिति बनानी होती है और जिस समिति का ये अध्यय है कि वह उस बस्ती को वाटर सिक्योर बनाए, कि पानी की कोई भी उसकी जो समस्या है उस समस्या को हमारे साथ रहते भी खत्म करें और जब हम ना रहें तो भी उस पर काम करती रहे बराबर। हमें पता है जो 4 दीवारी के अंदर में रहेंगे तो 4 दीवारी का बात ही पता लग जाएगा, फिर आगे का बात पता हमें नहीं लग सकता है। तो हम जब निकले फिर इनका पास भागे, फिर उन्होंने हमें रास्ता बताया, बेटा ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए। उसका बाद जो है हम यहाँ से काफ़ी सारे महिला भी ले लेके भागे हैं, जो क्यों नहीं, जब हमारा हक हमें क्यों नहीं दिया जाता है। जब इतने सारे महिला गए हैं तो सुनवाई भी किया है, परमिशन लेके गए तो वहीं बैठ जाते थे, क्योंकि एक दरवाज़ा अगर हम 10 बार खटखटाएंगे तो एक बार तो ज़रूर सुनेगा। तो जब पाइपलाइन हुआ वाटर एड के थ्रू तो मतलब लोगों का घर तक मिला है। पानी की बचत करेंगे तभी तो जीवन बचेगा, और जीवन बचेगा तभी तो जल बनेगा।